Hello students, welcome to the class. This is your Harinder sir. So today we are going to revise the second chapter of the biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So this session will be going amazing. Okay, so start with the reproduction. Before going to discuss the chapter, we should know what is the sexual reproduction. The sexual reproduction is the process of development of new organism through the formation and fusion of gametes. Gametes are not directly formed by the sporophytic structure of the flowering plant. Instead, they produce spores and then gametophyte. तो बेसिकली दो चीज़ां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है, gamete formation and fusion. Gamete formation is the formation of male and female gamete, technically known as gametogenesis. Genesis is the formation of something, and the fusion of gamete, that is fertilization. So first of all, what is the flower actually? Flower is a modified condensed shoot. Flower is the only reproductive part of the plant. So other than the flower, जो भी बाकी दे parts ने, that is root, stem, leaves, buds, they all are the vegetative parts. So flower जो है, they are formed over mature plant in response to the hormones. flower ਦੀ structure ਜੋ ਹੈ important ਹੈ, ठीक है। ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ the structure of a flower, typical flower. There is a thalamus, there are sepals, petals, male part है anther and filament। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਓਵਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ 4 ਵਰਲਸ। ਸੋ ਦਿਸ 4 ਵਰਲਸ ਆਰ sepals, also called as calyx, petals, that is corolla। petals जो colored part है flower ਦਾ, basically ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। stamens is a male part, also called androecium, and carpels is a female part called gynoecium। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਟੇਮਨਸ। ਸਟੇਮਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ organ। ਸਟੇਮਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ organ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਮੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ females in the biology world is quite large as compared to the male, so they are called megasporophile, and the stamens, that is male part, is called microsporophile। so in the structure of a typical stamen, ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਾਈਲੋਬ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, is known as anther, and ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ stalk ਹੈ, this is called filament। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਥਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਲੋਬ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ oblong knob like fertile part of stamen। each anther lobe contains two long and cylindrical pollen sacs। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ pollen sac ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੰਜੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So microsporangium or future pollen sac is a cylindrical sac which appears circular in transverse section. It consists of two parts, outer wall and the central homogeneous sporogenous tissue। ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਲ ਵਾਲ ਹੈਜ਼ ਅ 4 ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, 4 ਮੇਨ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਿਸ 4 ਲੇਅਰਸ ਆਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਮਨ ਐਂਥਰ ਕਵਰਿੰਗ ਜੋ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਂਡੋਥੀਸ਼ੀਅਮ जो एपिडर्मिस तो अगली लेयर है, देन 1 to 3 मिडल लेयर्स, एंड द लास्ट इज टेपेटम। सो जो आउटर 3 लेयर्स ने, ठीक है, आउटर 3 लेयर्स जो ने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड 1 to 3 मिडल लेयर्स, ठीक है, इन्हों का जो फंक्शन है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एंथर। जो यंग एंथर है उन्होंने प्रोटेक्ट करती ने, ठीक है। उस तो बाद जो टेपेटम है वो न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है टू द पार्ट्स ऑफ द एंथर। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो डिवेलपमेंट है वो किस तरह होंगी है, यू कैन सी इन द डायग्राम। सब तो पहला जो स्पोरोजीनस टिश्यूज ने, दे फिल विद होल इंटीरियर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, इट सैल डिवाइड, ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨਟੂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ। ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PMCs, that is pollen mother cells ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the later are diploid,
that is they possesses two genome or sets of chromosome. Two genome means 2n. They are diploid. The microspore mother cells or microsporophytes develop an internal layer of callus ਦੀ layer ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ break ਹੋ ਕੇ the plasmodesmatal connection among themselves the separated mother cells round off ਜੋ separated mother cell ਹੈ ਜੋ PMC ਹੈ ਉਹ round off ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਹੈ 2n ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਯੈਸ single n the single n is called haploid and the 2n is called diploid and ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਟਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਟਰਾ ਵਿੱਚ 4 ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਸੈਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਟਰਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਟਰਾਡਸ ਆਫ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਔਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਟੈਟਰਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ that genesis means the formation of something and there is a microsporogenesis the formation of male gamete that is pollen grain ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਤੇ ਇਨਰ ਵਾਲ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਕਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇੰਟਾਈਨ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ ਟਿਊਬ ਸੈੱਲ ਹੈ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤੇ ਜਰਮ ਪੋਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A to E ਜੋ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ A to E ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੈਲਸ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇੰਟਾਈਨ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਜਰਮ ਪੋਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਓਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕੈਲੋਸ ਦੀ ਵਾਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੋ ਪੋਲਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਯੈਸ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਸੋ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਸ ਪਲੱਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਲ ਗੈਮਿਟਸ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਮੇਲ ਗੈਮਿਟਸ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਥਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਆਊਟਰ ਉਹ ਇੰਟਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਓਵਰ ਬਾਈ ਇੰਟਾਈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਮੀਕੀ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲਨ ਹੈ ਇਟ ਸਿਕਰੀਟ ਪੈਕਟੀਨੇਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪੈਸੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਕਟੀਨੇਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਬਣਾ ਸਕਣ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪੈਸੇਜ ਫॉर ਇਟ ਇਨ ਦ ਸਟਾਈਲ if the later is solid so ultimately through this passage जो एंथर है जो सेल्स ने पोलन ग्रेन्स ਦੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਕੈਰਿੰਗ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੋ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ that represents mature male gametophyte it is a three celled ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਐਂਡ 3 ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ 3 ਸੈੱਲ ਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ 3 ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਜੋ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਪਿਸਟਲ ਦ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ organ also called gynoecium. Gynoecium represents the female component of a flower. It may consist of only one carpel that is called monocarpellary. ठीक है mono means single carpel है it can be bicarpellary tricarpellary and so on apocarpus if gynoecium is apocarpus means
if carpel are free. Okay, syncarpus if carpels are few. ਸੋ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਓਵਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਓਵਿਊਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਿਊਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਡ ਮੇਗਾ ਸਪੋਰੰਜੀਅਮ that is found in sporophyte which develop into seed after the fertilization। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਓਵਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਅ ਸੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਕੁੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਜੋ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦ ਓਵਿਊਲਸ। The ovule is stalk. The stalk is called funicles or funicle. The point of attachment of the body of the ovule with the funicles is known as hilum. The integument leave a narrow pore or passage at one end of the ovule. It is known as micropyle. The place of origin of the integument usually lies at the opposite end. It is termed as chalaza। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਨ ਜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ you can derive the theory from the diagram। okay, so diagram देखो उसके विच ऊपर चलाजा एंड है, नीचे माइक्रोपाइल एंड है। सो साइड ते रेफे है, फ्यूनिकल्स ने, हाइलम है, वास्कुलर स्टैंड, जो सेंट्रल पोर्शन जो है जो मैट्रिक्स बनती है पूरे पूरे ओव्यूल दी, एक टिपिकल ओव्यूल दी, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, इधे जरा ध्यान देना है, दिस इज नॉट न्यूक्लियस बट द न्यूसेलस। एंड देन इंटेगुमेंट्स ने। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल सैल, जो एक सेंट्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਹੈ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। सो विद इन द एम्ब्रियोसैक the upper three cells are antipodal cell, the below three cells are among these three cells two are synergids and one is egg, and in the center there are two polar nucleus। okay, so this is the structure of a typical ovule। now coming to the development of a ovule, also called megasporogenesis। Development of ovule, that is megasporogenesis. Ovule develops as a primordium and then mound of a nucellus over placenta। Initials of integument develop from its basis। ठीक है, पहला जो development है वो base तो start होगी। integument जो है वो base थे ने। They grow and come to surround the nucellus on all sides except the tip or micropyle region। ठीक है, so जो grow ਜਦੋਂ grow ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਪਾਇਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਸੈਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਦ ਹਾਈਪੋਡਰਮਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਨਿਊਸੈਲਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮਾਈਕਰੋਪਾਇਲਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਕੇਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਕੇਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਕੇਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। The archaeosporial cell often divide once into outer primary parietal or wall cell and inner primary sporogenous cell। ठीक है, दो सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਆਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲ ਪੈਰਾਈਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਸੈਲ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈਲ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲ ਹੈ it function directly as diploid megaspore mother cell। diploid that is 2n। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲ ਹੈ ਜੋ ਆਊਟਰ ਸੈਲ ਹੈ ਇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਡਿਪਲੋਇਡ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਦਰ ਸੈਲ ਦੀ ਲਾਈਕ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਮਦਰ ਸੈਲ ਸੋ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪੋਲਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਡਾਟ ਸੈਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਗਾਸਪੋਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ MMC ਅੰਡਰਗੋਸ ਮਿਓਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The process of meiotic formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis। Commonly, the chalazial megaspore remains functional while the other थ्री ਡੀਜਨਰੇਟ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਲਾਜ਼ਲ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਸਟ ਸੈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਆਫ ਦ फीमेल गैमेटोफाइट। सेल जो है वो इनलार्ज होगा एंड अंडरगोज
3 free nuclear mitotic division. ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਕੇਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਓਵਿਊਲ ਪ੍ਰੀਮੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸੈੱਲ, ਵਨ ਅਨਦਰ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਫਟਰ दैट जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ठीक है, जो स्पोरोजिनस सेल है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, एन ने सिंगल एन, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਦੇ, ਐਂਡ देयर इज़ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੇਗਾਸਪੋਰ ਰਿਮੇਨਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ दैट इज़ जो डिवीजन है, ठीक है, जो ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4 ਐਂਡ ਫਰਦਰ। ਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈੱਲ ਨੇ, ਦੈਨ 4 ਦੈਨ 8। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਸੈੱਲ ਨੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈੱਲ। 3 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਗ ਅਪਰੇਟਸ, ਐਂਡ 1 ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ दैट इज़ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ ਆਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ दैट इज़ अ ਟਿਪੀਕਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ। ਉਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਆਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਕਲੋਪਾਇਲਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਟਿਪ ਟॉप, ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਬੇਸ। ਐਟ ਦ ਚਲਾਜ਼ਲ ਐਂਡ देयर आर 3 ਸੈਲਸ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਈਕਲੋਪਾਇਲਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਲੀਫੋਮ ਅਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਿਨਰਜਿਡ ਸੈਲ, ਵੈਕਿਊਲ ਹੈ ਐਂਡ ਊਸਪੋਰ ਨੇ, ठीक है। दो जो ने वो सिनर्जिड सैल्स ने, एक oospore है एंड विद इन द सेल देर इज़ अ वैक्यूल। सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ देर आर 2 polar nuclei। सो विद इन दिस embryo sac देर आर वैक्यूल, सेंट्रल सेल, embryo sac membrane। ओके, सो ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗੈਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਕਵਰਸ ਦ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪ੍ਰੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, दैट इज़ ਫॉर्मेशन ऑफ द ਗੈਮੀਟਸ, ਜੋ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਆਫਟਰ दैट ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। So pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma is called pollination। pollen grains are immobile, they cannot reach the stigma by themselves, ठीक है। सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਲਈ we need an external agent, ठीक है। so external agent can be a biotic as well as abiotic। you can see in the diagram ਇੱਕ ਜੋ GIF ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ 2 टाइप, सेल्फ pollination, क्रॉस pollination। self pollination is further of 2 type, autogamy and geitonogamy। sorry yes, autogamy and geitonogamy। autogamy ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ autogamy। ਇਫ ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਰ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ geitonogamy। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਮ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਅਕਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 different flowers। okay, it occurs between the 2 flowers। okay, so it can be occur by 2 factors, abiotic factors and biotic factors, or abiotic agencies or biotic agencies। abiotic are the non-living agents, they are anemophily and hydrophily। anemophily refers to the wind, hydrophily refers to the water। okay, in biotic agencies it can be the living organism, that the pollination occur by the living organism। it can be entomophily if it occurs by insects,
It can be chiropterophily if it occurs by bats. It can be melecophily if it occurs by snails, or ornithophily if it occurs by the birds. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫਲਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ 1 2 ਜੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ क्रॉस पोलीनेशन, बिकॉज सेल्फ पोलीनेशन जी ईजी है, तो मेन जी क्रॉस पोलीनेशन ही है। क्रॉस पोलीनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीनोगेमी। ओके, सो सब तो पहला असी जी एजेंट की गल करांगे एबायोटिक एजेंट, दैट इज़ अनीमोफिली विच अकर्स बाय द विंड पोलीनेशन। ठीक है, अनीमो का मतलब विंड होंगे, फिली का मतलब होंगे टू लव। ठीक है, जिन्हों जे कोई किसी को लव करता है तो वो वाल अट्रैक्ट होंगे। सो जिदे विच जेडे पोलन ग्रेन्स ने, ठीक है, या पोलीनेशन है वो विंड के थ्रू होवे, दिस इज़ कॉल्ड विंड पोलीनेशन और अनीमोफिली। सो करैक्टरिस्टिक्स जो ने अनीमोफिलिस फ्लावर्स दे विद द करैक्टर्स, थोनों एक दो एग्जाम्पल भी याद करनिया जरूरी ने हर एक तरह के जो पोलीनेशन फ्लावर दियाँ। सो करैक्टरिस्टिक्स ने कि जो विंड के नाल ने, देखो इत्थे तुसी अपना लॉजिक लगाना है कि जे हवा के नाल ट्रांसफर होना है तो वो जोड़े फ्लावर्स ने, ठीक है, वो समॉल होने चाहिए ने, क्योंकि जे फ्लावर बहुत बड़ा है तो जो उन्हें कवर कर लिया पोलनस नूं तो हवा के नाल ट्रांसफर नहीं होंगे। वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, फ्लावर जो ने कलरलैस होने चाहिए ने। ठीक है, उन्होंने जो स्टिगमाज ने ते एंथर्स ने, दे आर एग्जर्टेड। एंथर्स वर्सेटाइल होने चाहिए ने। ठीक है, सो इन सम केसेस लाइक अर्टिका द एंथर बर्स्ट, ठीक है, इकोदम फट जाते हैं तो हवा के नाल जो पोलन ग्रेन्स ने वो ट्रांसफर होंगे ने। दिस इज़ कॉल्ड गन पाउडर मैकेनिज्म। दिस इज़ क्वाइट इंपोर्टेंट। पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए ने, हल्के होने चाहिए ने, ताकि जो वो ईजीली ट्रांसफर हो सकन। ओके, सैकेंड है हाइड्रोफिली। सो करैक्टरिस्टिक्स ने एक कॉमन है मोनोकोट्स के पोलन ग्रेन्स जो ने वो लॉन्ग होंगे एंड रिबन लाइक होंगे। पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड इनटू द वाटर कैरीड आउट बाय वाटर करंट। फॉर एग्जांपल ये एक्वेटिक प्लांट्स के होंगी है लाइक हाइड्रिला। उस तो बाद असी गल करांगे बायोटिक एजेंसीज दियाँ, जिहदे पहली है थ्रू द इंसैक्ट पोलीनेटेड फ्लावर, जिन्हों असी अनीमोफिली कहने, सॉरी एंटोमोफिली फ्लावर्स कह देंगे। So for entomophily, the characteristics are flower are large, कलरफुल, फ्रैगरेंट एंड रिच इन नैक्टर। देखो किसी भी फ्लावर के उत्ते इंसैक्ट उदों ही आएंगे जो फ्लावर जो है साइज़ के लार्ज होवे, तां जो उन्हों का वेट जो है उन्होंने टॉलरेट कर सके इंसैक्ट का वेट। और कलरफुल होने चाहिए ने, जिन्हों वाल जो इंसैक्ट ने वो इंटरैक्ट होन, फ्रैगरेंट होने चाहिए तो नैक्टर रिच होने चाहिए ने। फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, मैंगो, रोज़, पीपल। उस तो बिना ऑर्निथोफिली भी है जो बर्ड्स के नाल होंगे ने। मेन जो बर्ड्स ने वो सन बर्ड ते हमिंग बर्ड्स ने। एंड इन्हों की एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स, रैड सिल्क कॉटन, कैलिस्टेमोन, बॉटल ब्रश। ये तुसी बहुत कॉमन देखते हो साडे आस पास लग्या हुंदा है, या तुसी गूगल सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि नाम तो कई बार थोनों नहीं याद हुंदा बट तुसी एक्चुअल दे विच देखे हुए ने। इस तो बिना कैरोटायरोफिली है जो कि बाय बैट्स हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद असी गल करांगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेसिक जो ने एडवांटेजेस ने उन्हां दे विच क्रॉस पोलीनेशन नाल जिन्ने भी फ्लावर्स होंदे ने, दे आर सेल्फ स्टेराइल। क्रॉस पोलीनेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड हैंस वेरीएशन इन द प्रोजेनी। ठीक है, इन्हां दे विच वेरीएशन हुंदी है जो कि अडेप्टेबिलिटी करती है, जिसदे नाल किसी भी फ्लावर दे या प्लांट दे जो सर्वाइवल दे चांस ने वो इनक्रीज होंदे ने। Okay, now coming to the fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gamete, that is known as fertilization. In plants, fertilization takes place in the ovary, that is the female part. So look at the diagram, ये बहुत important है। लास्ट टाइम में एक दो बारी एग्जाम दे विच भी पूछी गई है, फाइनल एग्जाम दे विच। सो जो पोलन ग्रेन्स ने स्टिग्मा की सरफेस से आ गए आफ्टर पोलीनेशन, उस तो बाद जर्मीनेट करनगे ये। ठीक है, एक पोलन ट्यूब बनती है जिदे थ्रू आपके जो मेल गैमीट्स ने ये ट्रांसफर करते हैं टूवर्ड्स द ओवरी। ओके, सो
ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ, ਊਸਪੋਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਐम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल। डबल फर्टिलाइजेशन ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਆ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ਸ ਵਿਦ ਦ ਟੂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਲੋਇਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਟ੍ਰਿਪਲੋਇਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ N ਤੇ 2N ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਪਲੋਇਡ। 3N ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੈਨ, ਦਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟਿਵ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਦੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਲੈਡਨ ਟਿਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੂਡ ਲੈਡਨ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਰਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਐਂਡ ਐम्ब्रियो ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਿਊਲਸ ਇਨਟੂ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀ ਇਨਟੂ ਫਰੂਟ। ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਓਵਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀਡ ਬਣਨਗੇ, ਓਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਪਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰੂਟ ਬਣੇਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐम्ब्रियो ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਿਊਲ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਗੇ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਓਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਚੋਰ ਹੋਊਗੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐम्ब्रियो zygote divides to form embryo. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledon, the portion embryonal axis above the level, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਵ ਕੋਟੀਲੀਡਨ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੂਮਿਊਲ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਟੀਲੀਡਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੈਡੀਕਲ ਔਰ ਰੂਟ ਟਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਟਿਪ ਇਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਟ ਟਿਪ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਟ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਸੀਡ। Seed is the final reproductive of sexual reproduction. It consists of a seed coat. Look at the diagram. There is a seed coat, cotyledon, and an embryo axis. Monocot and dicot seeds have a different seed structure. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਾਈਕੋਟ ਸੀਡ ਹੈ, ਬੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਨ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ, ਰਾਜਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਲਮ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੀਡ ਕੋਟ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਮਿਊਲ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੋਟੀਲੀਡਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡ ਕੋਟ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਰੈਡੀਕਲ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲ। ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਰ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਰੂਟ। ਦੈਨ ਜੋ ਬਿਲੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਹੋਗਾ। ਨਾਓ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਹੋਊਗਾ। ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲੂਮਿਊਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੂਮਿਊਲ ਗਿਵਸ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਯੈਸ ਸ਼ੂਟ ਔਰ ਸਟੈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮੋਨੋਕੋਟ ਸੀਡ। ਮੇਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋ ਬਾਕੀ ਡਾਇਕੋਟ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ ਔਰ ਕੋਲੀਓਪਟਾਈਲ ਰੀਜਨ। ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੀਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੀਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੀਓਪਟਾਈਲ। ਓਕੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਮਿਊਲ ਰੈਡੀਕਲ ਸੇਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਐਲਿਊਰੋਨ ਰੇਲ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਨੋਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਿਊਰੋਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦੀ, ਐਂਥਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਓਵਿਊਲ, ਐम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड, मोनोकोट एंड डायकोट सीड. So thank you very much students. I hope this session will be helpful for you. ठीक है, ये ਅਸੀਂ जस्ट एक क्विक रिवीजन ਕੀਤੀ है. ठीक है, डिस्क्राइब ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਪਟਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ it will definitely help to you. Okay, thank you students.